वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी साहिब फंग गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਇਮ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। तो इतों गल सिद्ध होंदी है कि संसार अंदर कुछ देना है तो कुछ लेना। थोनों स्वास भी तां मिलणगे जे तुसीं पहले स्वास बाहर कड्डो। तो हर एक चीज़ एक दूसरे उपर निर्भर है। जिस तरह असी बाजार विच कुछ वस्तुआं तां मिलदियां ने जे कुछ पैसे दिंदे। तो कवि रहीम दा एक पंक्ति याद आ गई, उनकी कविता याद आ गई। पानी बढ़े नाव में घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सजन को काम। कवि रहीम की कहते ने, उद्यम ते भाग नाल धन लभदा। दूर क्यों जाओ, बाणी का भी ये फरमान है, भाग उद्यम लभंत माया श्लोक संस्कृति। गुरु साहब फरमा रहे ने, उद्यम करना परम धर्म है, पर भरोसा प्रलभ ते रखना है ताकि जीवन में संतुलित बने रहे। धन थोड़ा मिले तो शुक्र परमात्मा का, धन्नवाद 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 उस अकाल पुरख का। तो बहुत धन मिल गया फिर भी धन्नवाद धन्नवाद उस अकाल पुरख का। ऐसी हालत में जीवन एक रस में रहिंदा है। मतलब गरीबी में ढैंदी कला नहीं आती तो अमीरी में बादशाही महसूस नहीं होती। संतुलित बनया रहिंदा, एक इक्विलिब्रियम बनया रहिंदा है जिंदगी दे विच, बराबरता। तो मैं मुक्तसर अपने टॉपिक पर आवां। जिस तरह असी किसी की इज्जत करते हैं तो ही सानू इज्जत मिलेगी। अगर तुसी किसी की इज्जत नहीं करते तो थोनू भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो जे सुख की प्राप्ति करवानी है पहला दूजिਆਂ ਨੂੰ सुख ਦਿਓ। तो भाई गुरदास जी इसे ही अटल नियम का जिक्र अपनी रचना अंदर करते हैं। दिता लईए अपना अन दिता किच हथ न आवे। ये फरमान है उन्होंने कि दिता लईए अपना अन दिते किच हथ ना आवे। सानू गुरुदेव महाराज ने एक अलाही जो शब्द सानू भेंट किते ने कि सरबत दा भला मंगना। तो साध संगत जी अगर असी इस शब्द नू, इन्हां शब्दां नू गौर मुताला करिए, गहरे ढंग दे विच लैके सूक्ष्म बुद्धि नाल सोचीए तो इन्हां विच बहुत वड्डे वड्डे राज ने। सरबत दा भला, इस विच गहरी सच्चाई खुले शब्दों में साडे सामने रखी हुई है। जद भी असी जीव मनुख मात्र दा भला मंगांगे तो साडे मन अंदर एक पवित्रता की लहर दौड़ेगी। कम से कम बुराई मंगण का ख्याल तो दूर रहेगा। तो जद भी असी सरबत दा भला मंगांगे अगले की जो भावना है अंदरूनी तौर पर वो भी प्रभावित होगी तो वह भी साडा भला मंगना शुरू कर देगा। सरबत के भले विच पशु पक्षी बनस्पति कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। सरबत की भलाई का जज्बात नाल भरे हुए मनुख के सामने कोई खूंखार जानवर भी आ जाए ना, वो भी उन्हें सजदा कर देगा। जहरीले कीड़े भी अपनी जहर दूर रखणगे। गरज के जो कुछ असीं दूजिਆਂ वास्ते चाहुंदे हां वो मुड़ के साडी झोली दे विच ही पैना। बस ये गल याद रखनी चाहिए। असीं कुछ दूजिਆਂ नूं दे सकीए तो साडे कोल पहला कुछ ना कुछ होना चाहिए। जे साडे कोल ही कुछ नहीं हैगा तो असीं किसी नूं की खाक देवांगे। तो जद भी असीं किसी नूं कुछ देण दा विचार करते हाँ तो असीं गुणां दे नाल भर जाने हाँ। असीं किसी नूं परेशान कर रहे हैं तो यह गल स्पष्ट है कि पहला असीं भी परेशान होवांगे, क्योंकि बाहर असीं उही कुछ दे सकते हैं जो साडे अंदर है। जे अंदर परमात्मा का नाम है तो बाहर परमात्मा का नाम वंडांगे। जे साडे अंदर काम है तो बाहर काम वंडांगे, काम वालियां निगाह नाल देखांगे। तो जे साडे अंदर
ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਮ ਹੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਮ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸ਼ੀ ਬਦ ਅਖਤਰ ਕਸ ਅਸਤ ਕੇ ਦਰ ਰਾਸ਼ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀਗਰ ਕਸ਼ ਅਸਤ। ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਪਸ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਚੰਦ ਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਰੀਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਅਸਮਤ ਫਿਰੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗਿਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਤੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗਰੀਬ ਤਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ।
ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਰੋੜਿਆਂ ਕੰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਕੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ, ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਠ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਇੱਕ ਉਦਮ ਨੂੰ ਜਟਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ।